different Golfa Sahib hai, Lama Hazrat, dignitaries, army or civil officers, लहके मर्द और ख़वातीन, मुख्तलिफ स्कूलों के अजीज तालिब इल्मों, मीडिया पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम जुले। मैं आज यहाँ 19th कुशुक बकुला श्री लोब्जांग थुक्तन चोकनौत के 10th डेथ एनिवर्सरी के मुनासिबत से मेरे साथी रिक्सन स्पलबर साहब के दावत पे आप सबों के साथ डिस्ट्रिक्ट लेह और खित्ते लद्दाख के इस अजीम मजहबी और सियासी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने हाजिर हुआ हूं। अभी तक जो कुछ भी मुकर्रीन हजरात ने इस अजीम शख्सियत के बारे में बताया, मैं इस पे ज्यादा और बातें करके आपके वक्त को जाया करना नहीं चाहता, लेकिन इस अजीम मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि यहां कमेंटेटर हजरात ने जब इस अजीम शख्सियत के बारे में उनकी कंट्रीब्यूशंस तालीमी मैदान में हो, समाजी मैदान में हो, सियासी मैदान में हो, उसके बारे में इन्होंने बातें की, तो ये 10 का जो आंकड़ा है, शायद अगर मैं सही हूं, इन्होंने कहा 10 साल स्टेट में, 10 साल एज एन एमपी, 10 साल एज एन एम्बेसडर, और आज 10वें डेथ एनिवर्सरी पे बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के नुमाइंदे की हैसियत से मुझे बोलने का मौका मिला। मैं सोचता हूं ये 10 का आंकड़ा उनकी इस अजीम शख्सियत के साथ बहुत ही शुभ है, और शायद ये पूरी लद्दाख के साथ एक शुभ आंकड़ा और घड़ी बन जाए। इस अजीम शख्सियत के बारे में, समाजी, सियासी, तालीमी खिदमत के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बुनियादी तौर पर यह अजीम शख्सियत एक मजहबी शख्सियत है। इनके बुनियादी कंट्रीब्यूशंस मजहब के तईन है, और इनके खिदमत के सिलसिले में आपने देखा पहली बार हिंदुस्तान भर में बुद्धिस्ट स्टडी के इंस्टीट्यूट की उन्होंने संग बुनियाद रखी, ताकि बुद्धिज्म के तालीमात को जिंदगी के हर शोबे में आम किया जा सके। मेरे अजीज साथियों, आज के इस वायलेंस से बड़ी दुनिया में जिस चीज की हम सबों को सबसे ज्यादा जरूरत है, और जिस चीज के लिए आपके इस रीजन लद्दाख के, मैं डिस्ट्रिक्ट लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन्स बार बार पैदा हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट लद्दाख नहीं, ये रीजन लद्दाख है, डिस्ट्रिक्ट लेह एंड करगिल है। इस डिस्ट्रिक्ट लद्दाख को जिस चीज से और जिस हैसियत से पहचानी जाती है वो है टॉलरेंस, पेशेंस, पीस, ब्रदरहुड, कम्युनल हार्मनी
اور یہ بدقسمتی سے ہماری نادانی اور ناعلمی کی وجہ سے یہ اتنی عظیم ٹریجر ہے جس کو دیکھنے کے لیے، جس کو پانے کے لیے یہاں پہ سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. اور میں بارہا ہمارے عزیز رگزین جوہر صاحب جب وزیر سیاحت تھے، بارہا ان سے سن چکا ہوں کہ جموں کشمیر میں سب سے زیادہ سیاح لداخ میں آتے ہیں. یہ لداخ میں آپ کے اس ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن ڈیولپمنٹ کو دیکھنے نہیں آتے ہیں. انہیں ساری دنیا میں وائلنس ہی وائلنس دکھائی دیتا ہے، ماردات دکھائی دیتی ہے. اور وہ آپ کے لداخ، آپ کی سرزمین میں امن کے لیے آتے ہیں، شانتی کے لیے آتے ہیں، پیس کے لیے آتے ہیں، کمیونل ہارمنی کے لیے آتے ہیں، انٹرنل انلائٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. لیکن بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ عناصر کی وجہ سے یہ جو کمیونل ہارمنی ہے، یہ ریلیجس جو ہارمنی ہے، یہ جو بردرہڈ ہے، یہ جو پیس، امن، شانتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ناپید ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی وائلنس سر اٹھانے لگے ہیں. بدھسٹ اور مسلمز کے درمیان جو میل جول اور بھائی چارہ تھی، جس کے لیے اس عظیم شخصیت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، آج آہستہ آہستہ ہماری اس سوسائٹی میں، ہماری اس خطے میں بہت مشکل حالت میں ہے. میں چاہتا ہوں جس طریقے سے صدیوں سے رہتے آئے ہیں، ہزاروں سالوں سے ہم رہتے آئے ہیں، جہاں مسلم اور بدھسٹ کے درمیان ایسی محبت، ایسا پریم، ایسا بھائی چارہ تھا جس پہ ہر کوئی ناز کرتا تھا. آپ کی محبت، بھائی چارہ، دوستی، شانتی اور امن کو ہر کوئی تعریف کرنے پہ مجبور تھا. لیکن آج ہماری لداخ میں چاہے لیہ ہو، کرگل ہو، زنسکار ہو، آہستہ آہستہ وائلنس سر اٹھا رہا ہے. بدھزم کو سب سے زیادہ جس چیز کے لیے پہچانا اور جانا جاتا ہے وہ ہے ٹالرنس، پیشنس، پیس اور امن کے لیے. اور انہی چیزوں کے لیے ہز ہائنس دلائی لاما جی ساری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اور انہی چیزوں کے لیے انہیں نوبل پیس پرائز دیا گیا. لیکن میں چاہتا ہوں یہی پیس، یہی امن، یہی بردرہڈ، یہی ریلیجن، کمیونل ہارمنی، ریلیجن ہارمنی ہمارے یہاں پہ اتنی مضبوط ہو. جتنی بھی سازشیں کی جائے، ان سازشوں کے مقابلے میں یہاں کے مسلم اور بدھسٹ ایک چٹان کے مانند کھڑے ہو جائے، اور کوئی بھی اس بھائی چارہ کو، اس محبت اور اس شانتی کو ختم کرنے کے در پہ ہو، اس کے مقابلے پورا لداخ اٹھ کھڑا ہو جائے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے، لاما حضرات سے بھی میری گزارش ہے، آج ہمارا ینگر جنریشن مذہب سے دور ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں مذہب کے جو اصول ہیں، مذہب ہمیشہ امن سکھاتا ہے، پیس سکھاتا ہے، ٹالرنس سکھاتا ہے، بردرہڈ سکھاتا ہے. ان مذہبی اصولوں کو دوبارہ ہماری ینگر جنریشنز میں، کمنگ فیوچرز میں ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے، انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ان چیزوں سے آگاہ اور روشناس کرانے کی ضرورت ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے لوں گا. ایک جملہ، ایک سینٹنس جو اسلام اور ریلیجن کے بارے میں اور اسلام کے مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے. امام جعفر الصادق جو 6th امام ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ریلیجن کیا ہے، مذہب کیا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں، حل الدین الا الحب. دین، ریلیجن، مذہب محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، امن، پیس اور شانتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں چاہتا ہوں ہماری اس لداخ کو
हमारे इस खत्ते को जहां साजिशी अनासर इस खत्ते के अमन भाईचारे को मिटाने के दर पर है। मुसलमानों को बुद्धिस्ट के मुकाबले में, बुद्धिस्ट को मुसलमानों के मुकाबले में ला खड़ा करके लगाने के डर पे है। उन सारे अनासिर और साजिशी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे के एक ही पैगाम दे कि लद्दाख सदियों से, हजारों सालों से अमन, शांति, भाईचारा और मोहब्बत के लिए पहचाना जाता है। आज की बात भी अगर लद्दाख की कोई पहचान होगी, लद्दाख की कोई शिनाख्त होगी, लद्दाख की कोई आइडेंटिटी होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ लव हो, मोहब्बत हो, पीस हो, शांति हो। आप सबों का फिर एक बार और बिलखुसूस मेरे अजीज साथी रिक्सन स्पिलबर्ग साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आपसे मुखातब होने के और लेह डिस्ट्रिक्ट के सारी आवाम से मुखातब होने का मौका दिया। एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ, हमें हकीकत पसंद होनी चाहिए, हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है। आज आप न सोचें ऊपर से हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हमारे बीच में भी एक लावा उबल रहा है। हमारे अंदर भी बहुत सारे अनासर है, मुस्लिम्स के दरमियान में भी और बुद्धिस्ट के दरमियान में भी, जो हमेशा नफरत, तफर्रुका और इख्तिलाफ के बीच बोते रहते हैं। हमें उन सबों के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार के मानंद खड़े होके इस लद्दाख की हिफाजत करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।